तो सर्वप्रथम सभी भक्त चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। कार्तिक मास की जय। दामोदर भगवान की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। एक तो एकादशी आज पुणी कार्तिक मास पुणी शुभ मुहूर्त। हाँ तो ये शुभ मुहूर्त में भगवत गीता को पढ़िया पुणी कार्तिक मासर एकादशी रे तार कौन लाभ बहुत सुंदर प्रभु मुखर शुणी तो नोट करके नहीं आसली ताकि आपन सहित सेयार करमी। है बहुत सुंदर कहले कौन जे कार्तिक मासी विप्रेन्द्र वस्तु जो गीता पठेत नर तस्य पुण्यम फलम वक्तुम मम शक्ति न विद्यते। एटा कहते ब्रह्मा नारद को कहते एक कथा ठीक अच्छे स्कंद पुराण रे जे कार्तिक मासरे जे भगवत गीता को पठे तार जे पुण्य फल हे नारद मु तार भी माने वर्णना करि परिमिनी तार महिमा को मोर चारिटा मुखर भी शक्ति नहीं वर्णना करिवार विचार करतु। हाँ तो आउे कौन कहते जे गीता लयम समम शास्त्र सॉरी गीतायाम समम शास्त्र न भूत न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीतैक मोक्षदायिनी। बहुत सुंदर कहते गीता समम शास्त्र ही नहीं। हाँ ना भूत माने भविष्य अच्छी ना केबे भूत काल रे थिला ताने ये जे महिमा ये सर्व पाप हरा जे गीता को पढ़ियो माने सब पापरु से मुक्त हो जीवो। आ गीते कई मोक्षदायिनी गीता द्वारा ही आमे भव जगतरु मुक्ति हो पारिबा। तो ये ब्रह्मा नारद को कहते। तो पुणी आज हरिवासर तिथि भगवान यही बासरे माने यही तिथि रे बास करती नहीं कहते ना माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी। हाँ परम आदर सहकार ये दिनटा को बीतेवा दरकार। तो आमर प्रथम शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त आम आरंभ करदेचे। तो भगवान को तिथि रे भगवान गुणगान तो आठू सौभाग्य कण अच्छी हरिनाम तो आम करवा। तो गीता आलोचना करवा आहरी भगवान को प्रति आमर जो प्रेम सी आहरी विकसित हम। तो ठीक अच्छे तो आम आरंभ करवा भगवत गीता आम आज्ञा प्रभु किसी कहते कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण ठीक अच्छे। तो आम भगवत गीता ए पढ़ुचे अष्टम अध्याय भगवत गीतार अष्टम अध्याय आम पहुँची जाइए 27 नंबर श्लोक ठीक अच्छे। अध्यायटा ना है अक्षर ब्रह्मयोग ब्रैकेट प्रभुपाद लिखिं भगवत प्राप्ति जी भगवान को प्राप्त करने को चाहते यही अध्याय को भल के पढ़तु। हाँ तो ये अध्याय केमिति आम भगवान को प्राप्त करवा तो भगवान ये वर्णना कर शुणी शुणी गले। तो ये आम पहुँची जाइए 27 नंबर श्लोक तो कौन कहते नैते श्रुति पार्थ जानन् जोगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु जोगयुक्त भवार्जुन। धन्यवाद। जो भक्त माने दुईटी मार्ग जानती से माने कदापि विचलित हुअन्ति नहीं तेणु सर्वदा भक्ति जोगरे स्थिर रुह। भावार्थ जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। एठारे श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देउचंती जे आत्मा इह जगत त्याग कला बेले जो विभिन्न मार्ग ग्रहण करे से सब विषय से चिंतित हेबा उचित नुहे। जे भगवान भक्त से कदापि विचलित हुए नहीं व्यवस्था अनुजाई हेउ बा आकस्मिक भाव हेउ जेकोसी भाव से इह जगत त्याग कले भी से कदापि विचलित हेबा उचित नुहे। भक्त दृढ़ भाव कृष्ण भावना स्थिर रही हरे कृष्ण मंत्र जप करने उचित। से जानिबा उचित जे ए दुईटी मार्ग मध्यरु जेकोसी मार्ग विपज्जनक अटे। सर्वदा कृष्ण चेतन मग्न हेबार उत्तम पंथा होची सर्वदा कृष्ण सेवारे नियुक्त रहिबा। एतद्वारा व्यक्तिर चित् जगत रे प्रवेश करिवार मार्ग सरल निरापद और सुनिश्चित अटे। ए श्लोक व्यवहृत जगजुक्त शब्द अत्यंत अर्थपूर्ण अटे। जे जगजुक्त अटे अर्थात अविचलित भाव में बराबर भगवान ठारे युक्त होइछि से बराबर कृष्ण चेतनशील होई समस्त कर्म करे। श्री रूप गोस्वामी कहते व्यक्ति ए भौतिक जगत रे अनासक्त भाव में रहिबा उचित एवं से तार समस्त कर्म
କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଦାପି ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତାର ପରମଧାମ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଭକ୍ତକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ବୁଝିବା। ଆମେ ଗତ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ପରପଟରେ ଲେଖିଲେନି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସକାମ କର୍ମଯୋଗୀ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଅ ପିଅ ଏସ୍ କର କାଲିକି ସିନା ଦେଖାଏ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବେଦକୁ ଜାଣିବାର 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବେ। ଯେମିତି ଗତ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମର ମମତା ଜଳୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ବୋଧେ, ଆଉ ଆମର ସୁପ୍ରୀତି ମାତାଜୀଙ୍କର ବି ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବିତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଭଲକି ବୁଝିବେ। ତ ବେଦକୁ ମାନିନା ବାଲା 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା, ଆପଣ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ବୋଧେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି, ଯେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ 84 ଲାଖେତେ ଜନି କରଇ ଭ୍ରମଣ। ଅନନ୍ତ ଜୀବ 84 ଲାଖ ଶରୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ବାକି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖସ ଯବନ ବୌଦ୍ଧ ଆର ସବାର। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଯବନ ମାନେ ମୁସଲମାନ କୁଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯେଉଁମାନେ ରାଢ଼ ଆଦିବାସୀ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭଳିଆ ଜାନୁଆର ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, ବେଦକୁ ମାନନ୍ତିନି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ତ ସେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେନି। ଏତେ ଜୀବ ଭିତରେ ଇଏ 5 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇକି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବାକି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଦକୁ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦର 4 ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ରହିଛି। କର୍ମଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ। ଏଠି ସେଇ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗତି କଣ ହବ? ଯେମାନେ ସକାମ କର୍ମୀ, ଯେମାନେ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ମାନନ୍ତି, ମାନେ ସକାମ କରିମି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କରିମି, ଯେମିତି ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ତ ଏସବୁ କରିମି ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିମି, ଅପ୍ସରାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ କରିମି। ସେଠି ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ନାହିଁ, ନିଜ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା ରହିଲା। ଏମାନେ ସକାମ, ତ ଇଏ ସେଇ ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ସକାମ କର୍ମଯୋଗୀ, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୀତି ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବେ। ଇଏ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଇଏ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ କର୍ମୀ କଣ? ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଚାହିଁଲେ ନା, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ କଥା ଗତ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଶୁଣିକି ଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଗଲେ 10,000 ଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେର ରିଟର୍ନ, ପୁଣ୍ୟ ଖତମ, ଫେର ରିଟର୍ନ। ତ ଇଏ ସକାମ କର୍ମୀ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟା ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମେତି, ପରମାତ୍ମେତି, ଭଗବାନିତି ଶବ୍ଦତେ। ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟା ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ତ ଏମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିଥିବେ ଭଲ କି, ତ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ରହିଛି, ଯେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ରଶ୍ମିକୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇମାନେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ନିରାକାର, ସେଟା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭଗବାନ କଣ କଣରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆଉ ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତ ଦାସର କାମ ହେଲା ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିବା, ତ ସେ ସେବାଟାକୁ କରନ୍ତିନି, ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି? ଜୀବର କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ? ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଖୋଲିଗଲା? ରେବତୀ ମାତାଜୀ ପ୍ଲିଜ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାର ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି କଥା ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା? ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ କଣ କହୁଥିଲି? କଥାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ତ ଏବେ ଅନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଅନ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ।
हरे कृष्ण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दति। तो ब्रह्म स्वरूप कथा ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ କହା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ନଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ସୁପ୍ରୀତି ମାତାଜୀ ପଚାରୁଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ହେଲେ ଏମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ। ଏମାନେ କି ଜ୍ଞାନୀ? ଯେ ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତି ବାବା ସକାମ କରିମି କରିକି ଯଦି ବି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଗଲେ ଫେର ତ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛେ ନା, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆରାଧନା କରିକି ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ ହେଇଯିବା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଲିନ ହେଇଯିବା। ତ ଲିନ ହେଲେ ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ସେ ତ ଆନନ୍ଦ ହେଠି ପାଇପାରିବେନି। ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ। ଏଇମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଯେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ। ମୁଁ କ୍ଲିୟର କହିଦଉଛି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯୋଉ 4ଟା ନିୟମ ଆମର ଅଛି, ମାଂସାହାର କରନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତିନି, ନଶା କରନ୍ତିନି, ବହୁତ ସୁଧ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କି ମୁକ୍ତି? ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ ହେଇଯିବା। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ ହେଇକି ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ନେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି, ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତ ଧ୍ୟାନ କରତେ 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 କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ତ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ଅଣିମା, ଲଘିମା, ମହିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ଈଶିତା, ଅବସିତା, କାମବଶିତା, ଇଏ 8 ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ସିଦ୍ଧି ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ମିଳିଗଲା, କାମ ବସେଇତା, ଜଣକୁ ବସ୍ମେ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ମେ କରିଦେବେ। ଆପଣ ତ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ ତା ପାଖରେ ଆଉ। ତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ମେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶୁଣିକି ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ କରି ପୂଜା କରତେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ବି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ଏଇ ସିଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଦ୍ଧିରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କମ ଯିଏକି, ଆଉ ତ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମାନେ ପୁରା କେତେ ହଜାର ହଜାର, ସେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ବାଡ଼ି କେମିତି ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ, ପୁରା କଙ୍କାଳ ହେଇଯାଇଥିବେ ଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପଠେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ନବଦ୍ୱାର ଅଛି ଶରୀରରେ, ଏଇ ନବଦ୍ୱାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରନ୍ତିନି, ସିଧା ଏ ରନ୍ଧ୍ର, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର। ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଦେଖିନା, ଗୋଟେ ଦୁଗଦିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିକି ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୁଗ ଯୋଉ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏମିତିଆ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କରିକି। ତ ଇଏ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସିଧା ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଏ? ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ଏଠି ନିରାପଦକୁ ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିଛ, ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋ ସହିତ ତମେ ଯୁକ୍ତ ରହିଛ, ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ, ତମକୁ କୌଣସି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 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 ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଧାବ ନିମ୍ଲିତ୍ୟା ନେତ୍ରେ ନାସ୍ଖଲେତ ନା ପତେତ। ତମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଛ, ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦୌଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଖି ଖୋଲିକିନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦୌଡ଼ିବ, ନା ତମେ ଖସିରିବ ନା ତମେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ରାସ୍ତା। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନାରାୟଣେତି ସମର୍ପିତ, ଯିଏ ତାର ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେ କାୟେନ ବାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିୟେର୍ବା, କାୟେନ ବାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିୟେର୍ବା, ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନାනුସୃତ ସ୍ୱଭାବା, କରାତି ଯତ୍ ଯତ୍ सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। तो नारायण को जी समर्पण करे, कौन? काय माने शरीर द्वारा, मन मन द्वारा, बाचा बाणी द्वारा, और इंद्रिया इंद्रिया द्वारा, आउ बुद्धिया बुद्धि द्वारा, आत्मना आत्मा द्वारा, स्वभाव स्वभाव द्वारा, सारे भगवान को समर्पण कर दिया, सी है भक्ति जोगी। तो भगवान पाई तार सब किछि डेडिकेटेड। आ एटा को जदि आमे देखा, गीतारे स्वयं भगवान निज मुहरे कहते 12 अध्याय 6 नंबर श्लोक रे, जे तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासन्ते।
ଯେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୋର ଉପାସନା କରେ, ସାରେ କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ କରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତେସାମ୍ ଅହମ୍ ସମୁର୍ଦ୍ଧର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରା। ମୁଁ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସାଗରରୁ, ତାକୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଅଟ, ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ କାହାକୁ କହିବା? ତାର ସବୁ କିଛି ଡେଡିକେଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ, ସିଏ ହେଲା ଭକ୍ତ। ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହବନି, ସବୁ କିଛି ତାର ତନ ମନ ଧନ ବାଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସମର୍ପିତ, ତ ଫିର ସେ କେତେବେଳେ ମରୁଛୁ? ଆକସ୍ମିକ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରୁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମରୁ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବି ବଚନ ଦେଲେ, ନାମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନିହି ନାମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେ ମୋ ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହବନି। ଥରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲାଗି ଯାଇଛ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନାମ କରୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସତତମ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହେଇବ, ତୁମେ ତମ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଫିର ସବୁକିଛି ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ଫିର ତମେ ଯେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ପରମ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ, ପରମ ଧାମ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ତାର, ତା ମାର୍ଗ ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମର ତନ ମନ ଧନ କେତେ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଆମେ କିଛିଟା ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଛେ, କିଛି ଭଗବାନ ପାଇଁ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୋର କିଛି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଭାବନା କରି ପୁରା ହାତ ଖୋଲା ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ତ ଫିର ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହ ହଁ ଏବେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କି ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଇଏ ସଂସାର ଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖାଳୟ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସଂସାରଟା ବହୁତ ଦୁଃଖାଳୟ, ସେଠୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ହଇଆ, ତ ଯଦି ସଂସାର ମୁଁ ଆସକ୍ତି ବି ରଖିମି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତି କରିମି, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ କହିଥିଲେ ଅନାସକ୍ତ ହଇଆ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜ। ତ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଗ କର ଭାଇ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବିକି ତାକୁ ଭୋଗ କର, ବା ସତତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଫିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କର। ତ ଆମେ ସେଇପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ତ ଇଏ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ସୁଲଭ ହେଇପାରିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କିଛି ବି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।